मंच ते सुशोभित सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा, मैंबर SGPC, मैंबर लोकल कॉलेज कमेटी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ओबा, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज पटियाला, मैडम डॉक्टर हरविंदर कौर जी, वाइस प्रिंसिपल खालसा कॉलेज पटियाला, डॉक्टर जसप्रीत कौर, कंट्रोलर प्रीख्यावां, डॉक्टर पुष्पिंदर कौर जी, कन्वीनर नन्नी शाह सैल, डॉक्टर राजविंदर कौर जी, कन्वीनर विद्यार्थी भलाई लड़कियां, सामने बैठे स्टाफ साथियों ते प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां कौमांतरी नारी दिवस मनाउण वास्ते इकत्तर होए हाँ। कौमांतरी नारी दिवस दुनिया विच 8 मार्च नूं मनाया जाता है। 8 मार्च नूं होली दे त्योहार कारण असी अगेता ही ये त्योहार समागम कर रहे हाँ। इस समागम विच विशेष तौर पर वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर हरविंदर कौर जी मुख्य वक्ता वजों अपने विचार रखेंगे। मैं बहुता समा आप सब दे दरम्यान ना होंदियां विशेष तौर पर रस्मी जी आया नूं कहण लई डॉक्टर राजविंदर कौर जी नूं बेनती करदी हाँ कि अज दे समागम दे मेहमान ਅਤੇ प्यारे विद्यार्थियों ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ ਕਹਿਣ स्वागत ਕਹਿਣ डॉक्टर राजविंदर कौर। रिस्पैक्टेड प्रिंसीपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपर, साडे मुख मेहमान लोकल कमेटी सतविंदर सिंह जी टौड़ा, डॉक्टर हरविंदर कौर वाइस प्रिंसीपल, कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर जसप्रीत कौर, फैकल्टी मेंबर्स and all my dear students, on behalf of Nanni Shah Cell and Girls Welfare Committee, I welcome you all. We all are gathered here to celebrate International Women's Day. First of all, I congratulate to all beautiful women present here. So, it is our pleasure to have Dr. Harvinder Kaur, Vice Principal, with us for sharing their views on the topic Importance of International Women's Day and present status of women in the society. So once again, I welcome you all. Thank you. शुक्रिया मैम। हुण मैं कॉलेज प्रिंसीपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ओबा नूं बेनती करदी हाँ कि वो विशेष तौर पर पहुंचे हुए साडे मेहमान नूं जी आया नूं कहण ते अपने विचार साझे करन। बहुत ही सत्कारयोग सतविंदर सिंह जी टौड़ा, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंबर कॉलेज गवर्निंग बॉडी, डॉक्टर हरविंदर कौर वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर जसप्रीत कौर कंट्रोलर प्रीख्यावां, प्रोफेसर पुष्पिंदर कौर, प्रोफेसर राजविंदर, प्रोफेसर जगरूप, बाकी सारे स्टाफ साथी ते प्यारे विद्यार्थी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं सतविंदर सिंह जी टौड़ा नूं इस समागम में तशरीफ लैके आउण ते जी आया नूं आखदा, स्वागत करदा, खुशामदीद कहना। टौड़ा साहब, आए साल अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस कालेज वालों मनाया जाता, वक्-वक् समागम किए जाते हैं। इस दफ़ा भी एक नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग मुकाबले और होर कई कॉम्पीटिशन करवाए गए। 8 तरीक नूं होली का दिन होने करके यह समागम अज उलीकिया गया है। समाज विच औरत की स्थिति ते नारी दिवस का महत्व, सो स्थितियां माड़ियां नहीं, यस कुछ जिहड़ा इहो जिहा समाज आ उहदे विच दिक्कतां हैगियां ने, कुछ स्टेट्स दे विच दिक्कतां हैगियां ने, फिर भी असीं देखदे हां इहो जिहियां दुखदाई घटनावां वापरदियां ने। अजे भी साडे समाज च रातां बरातां नूं लड़कियां बाहर नहीं निकल सकदियां, समस्यावां ने। पर मैं एक महसूस करता हुन्ना कि जिंदगी की जिहड़ी गड्डी है ना, खूबसूरत तरीके नाल
ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 50-50 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, you cannot at any cost repay the contribution of the women। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮਖਮਲੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਮਾਂ ਮਖਮਲੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਜਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਭੈਣ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸਾਂਝ ਸੱਚੀ, ਭੈਣ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸਾਂਝ ਸੱਚੀ, ਰਜ ਰਜ ਕਰਦੀ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਦਾ ਬਣ ਸਾਥੀ, ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਦਾ ਬਣ ਸਾਥੀ, ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ। ਧੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ, ਧੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਲਾਡੋ ਮੇਰੀ ਲਿਆਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ, ਲਾਡੋ ਮੇਰੀ ਲਿਆਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ। ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਘਰ ਦੀ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਘਰ ਦੀ, ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਸ਼ਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਲਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਖੂਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਢਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਸਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਛੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC, ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर धर्मिंदर रूबा जी, वाइस प्रिंसिपल मैम, डीन मैम और बहुत ही सत्कारयोग वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे जो इंटरनेशनल वूमेन डे के उपर सैमीनार रखा गया, प्रोग्राम रखा गया है, मैं तुहानूं बधाई दिंदा ते इसकी जरूरत भी है। ठीक है डॉक्टर साहब ने कि जदों तो औरत आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अज के समय के अंदर जदों औरत नूं पैर की जुत्ती समझा जाता सी, उदों गुरु नानक पातशाह ने बराबरता का सुनेहा दिता सी। गुरु साहब ने आख्या सी सो क्यों मंदा आखिए च जम्मिया राजा। फिर समय समय से गुरु साहब उन्होंने हक च बोलते रहे। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस वेले बराबरता जी सी औरत की ते मर्द की बराबर, उदों गुरु साहब ने बराबर मान संस्कार बरसिया। बेशक उदों तो गुरु साहब ने आख्या साडा समाज हुण इहदा दिन मनाउण लग्या, पर करन दी बहुत जरूरत है। एक गल नाल मैं सहमत हाँ कि जब तो साडियां बेटियां पढ़ लिख गईयां, आप तौर पर निर्भर हो गई, उन्होंने मान सत्कार वधिया, पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। असीं तो अपने घर में लागू किया होया। मैं एक दिन बाहरों आया, मैं मेरी सरदार नूं आख्या पानी का गिलास दे। मेरी छोटी बेटी की गल चलती थी फोन तो, कहती पापा नूं फोन दिओ। मैं हाँ बेटे, कहती पापा ऐ नहीं कम चलना, पानी आप चक के लियो। मैं मेरी बेटी मैंने फॉरन गया, नाल मेरी वाइफ सी। उत्थे भी मैं वेख्या जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाते हैं, तो सुभाविक तौर पर सत्कार वधदा है, पर फिर भी काफ़ी कमियां ने। सानू एक्सैप्ट करना पैना खुले दिल नाल। जो बेटी ते बेटे का मसला होंदा है,
ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਖਣਾ ਸਖਣਾ ਸੰਸਾਰ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਟਰਸ ਡੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਮਦਰਸ ਡੇ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਆਦਤ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1908 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋਏ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ। 1910 'ਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1911 'ਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ। ਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਮਾਤਰ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 100% ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ? 2-3%, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2000 ਬਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ। ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਔਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਲੜਕਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਰ ਬੱਚਾ। ਅਗਰ ਮਾਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ, ਕਰਾਟੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 1-2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ IAS PCS ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਅਮੂਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਉਹ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਜਤ ਪਾਪੜ, 2-3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ TV ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਰੁਚੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਕਟੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਧੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਧੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗੀਤ ਦਾ TV 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ
ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰਤ ਨੂੰਮਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ निकाल तो लाए हैं उसे पिंजरे से बाहर, निकाल तो लाए हैं उसे पिंजरे से बाहर, अब उसके दिल से पिंजरा निकालना है। सो दिल 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब, साडे IGPC के एग्जैक्टिव मैंबर शास्त्रीय सिंह टोड़ा साहब, सारे प्रोफैसर साहबान ते बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस के उत्ते मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद देना, परमात्मा अगे वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि ਜਿਹੜਾ समाज है, गुरु नानक देव जी ने तो अज तो 500 साल पहला भी बहुत सत्कार दिता सी, नारी बारे बहुत वधिया लफ्ज़ उन्होंने वरते सी। अज भी देखिए तो साडी बेटियां ने जिहड़ियां साडियां भैणां ने, साडी धीआं ने, वो बहुत तरक्की कर रही, चाहे एजुकेशन के गल कर ली, चाहे आपां प्रोफैशनल की गल कर ली। सो अज दिन के उत्ते मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद देना और परमात्मा अगे अरदास करदा कि घट्टो घट्ट साडे पंजाब दे विच जिथे गुरु साहिबान ने एक बड़ा दर्जा दिता है, उसे तो आप बहुत वधिया रखी। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ औरत मर्द नालों कमजोर नहीं, कि उन्होंने टेस्ट करके देखा तो औरत जिहड़ी वो लंबा समा जीउंदी रही। बलवंत गार्गी भी कहता कि औरत जिहड़ी है वो अपने सिरड़ करके लंबी उम्र भोगदी है। औरत बदतर तो बदतर हालातां विच भी जीउंदी रहिंदी है, अपने परिवार नूं पालदी रहिंदी है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਰ
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੀ ਸੇਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ।